إلى حضرة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآخر الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرة سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وأهل الخير كلهم يا رب العالمين. اللهم مدنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم واحفظنا بحفظهم يا خير الحافظين. وإلى حضرة من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا من إخوتنا وأخواتنا وسائر أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في برنامجنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غفار الذنوب آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സാഹിത്യോത്സവിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിൽ വന്നെത്തിയ കൂട്ടുകാർ, സ്നേഹനിധികളായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സാഹിത്യോത്സവ് വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ,
ധാർമ്മിക വിപ്ലവം സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിലും ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ നേരായ പാതയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട്, അവരെ നേരായ ദിശയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് 45 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ സംഘടന SSF. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന സർഗസാഹിത്യ വിചാരങ്ങളെ ക്രിയാത്മകപരമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അത് സമൂഹത്തിന് സമൂലമായി ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെ പരിപോഷിക്കപ്പെടുകയുമാണ് SSF സാഹിത്യോത്സവിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രധാനമായും കലക്കും സാഹിത്യത്തിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് SSF സാഹിത്യോത്സവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുത്തുനബിയോട് അവതരിക്കുന്നത് തന്നെ വായിക്കുക എന്ന വാക്കിലാണ്. അന്നിവിടെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗ്രന്ഥമോ പുസ്തകമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തത്വത്തിൽ അത് വായിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് പോവാനും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താനും ആലോചിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ഒരു ആഹ്വാനമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 27 വർഷക്കാലമായി SSF സാഹിത്യോത്സവുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതക്രമങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റിമറിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സാഹിത്യോത്സവിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ബ്ലോക്ക് തലം മുതൽ യൂണിറ്റ്, സെക്ടർ, ഡിവിഷൻ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ അതിജീവനത്തിന്റെ പുതുവഴികൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമെന്ന രീതിയിൽ, ഒരു വിഭാഗമെന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കഴിവുകളെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് സാഹിത്യോത്സവ് ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞകാല സാഹിത്യോത്സവിലൂടെ SSF എന്ത് നേടിയെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരാജക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ, അധാർമിക പ്രവണതകൾക്കെതിരെ, ഭരണകൂട ഭീകരർക്കെതിരെ, ഫാസിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് എഴുത്തുകളാലും വാക്കുകളാലും പോരാട്ടങ്ങൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പ്രമുഖരും SSF സാഹിത്യോത്സവിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണെന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയും. കൂടുതലായി സ്വാഗത ഭാഷണം നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹിത്യോത്സവിൽ ഔപചാരികമായി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫാസിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെയും ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയും നിതാന്തമായി പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സ്നേഹാദരവുകളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന SSF കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഫിർദൌസ് സഖാഫി ഉസ്താദ്, നമ്മോടൊപ്പം ഈ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ UC അബ്ദുൽ മജീദ് സാഹിബ്, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി MK ഹാമിദ് മാസ്റ്റർ ചൊവ്വ, IPF സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് മുബശ്ശർ അലി, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ് ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Our honorable chief guest, Dr. Kafil Khan, Professor UC Abdul Majid sir,
Professor M.K. Hamid Masjid Chowwa, Advocate Mubashir Ali sir, and all dignitaries on the dais. SSF 27ാമത് എഡിഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. കലയും സാഹിത്യവും മനുഷ്യന്റെ പച്ചയായ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. പുതിയ കാലത്തിന്റെ ആസുരതകളോട് സമരോത്സുകമായി എതിരിടാനും രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളോട് സമരസപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനുമുള്ള കരുത്തും ഊർജവുമാണ് ഇത്തരം സംഗമങ്ങളും ചിന്തകളും നമുക്ക് നൽകുന്നത്. കലയും സാഹിത്യവുമൊക്കെ കേവലാസ്വാദനത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളാക്കുക എന്നതിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികതയെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അതേസമയം ഒച്ചയില്ലാത്തവരുടെ ഒച്ചയായി, കഥയില്ലാത്തവരുടെ കഥയെഴുത്തുകളായി, ജീവിതത്തിന്റെ മനോഹരമായ കവിതകളായി ഈ സാമൂഹിക ക്രമത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശേഷി, അവിടെയാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കാനുള്ളത്. എരിവയറുകളിൽ തീക്കോരിയിടുന്ന അനേകമനേകം രാക്ഷസീയ സ്വരൂപങ്ങളായി മാറിയ ബില്ലുകളും നിയമങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം പൊറുതിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലുമില്ലാത്ത ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോലുമാകാതെ കരിഞ്ഞുണങ്ങിത്തീരുന്ന മനുഷ്യജന്മങ്ങളുടെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സംഗമത്തിൽ സംഗമിക്കുമ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കർഷക ബില്ലുകളുടെ ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള സമരകോലാഹലങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്തു തന്നെ ജീവിക്കാൻ പോലും അവകാശമില്ലാത്ത ദളിത് പെൺകുട്ടി ക്രൂരമായി ബലാത്കാരം ചെയ്യപ്പെട്ട് മിണ്ടരുത് എന്ന സംഘഫാഷിസത്തിന്റെ എക്കാലത്തുമുള്ള തിട്ടൂരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ആ പെൺകിടാവിന്റെ നാവരിഞ്ഞെറിഞ്ഞ ആനന്ദനൃത്തം ചവിട്ടുന്ന കാബാലിക സംഘമായി, ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ രാജ്യം മാറുന്നു എന്നത്, അവർക്ക് സ്വൈരവിഹാരത്തിനുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും സംവിധാനങ്ങളും രാജ്യത്ത് ഭരണകൂടം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നത്, ഇത്രയേറെ ആപൽക്കരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നത് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ ഉള്ളിൽ ഇനിയുമേറെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹത്രാസിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പോലും കഴിയാതെ തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കേണ്ട നേതാക്കൾ. പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് പോലും അവിടേക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷകരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നൊരു ഭാഗത്ത് പറയുകയും അവരുടെ സംരക്ഷണം എന്നത് വെറും പൊയ്വാക്കായി മാത്രം മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലസന്ധിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഇത്രയും ചെറിയൊരു സമരമുറ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന്. അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട്, രാജ്യത്തെ അവസാനത്തെ മനുഷ്യനെയും നമ്മൾ കാണണ്ടേ എന്ന്. ഉപ്പ് കുറുക്കുക എന്നത്, അതിന്റെ നികുതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം എന്നത് വളരെ ചെറുതാണ്. പക്ഷേ കഞ്ഞിയിൽ ഉപ്പിട്ടു കുടിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഒരവകാശത്തിന്റെ മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി ഉപ്പിന് മേലെയുള്ള നികുതിയെപ്പോലും കാണുകയും അവിടെ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമര പോരാട്ടങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്ത ധീരോദാത്തമായ ചരിത്ര പിൻബലത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്നു? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരോട് പറയാനുള്ളത്, രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ക്രമം തെറ്റിയ മുന്നോട്ടു പോക്കിനിടയിൽ കൂടുതൽ ആർജവത്തോടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിതരാകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വിദ്യാർത്ഥികളായ നമുക്കുണ്ട്. പോരാട്ടത്തിന്റെ കനൽ വഴികളിൽ ഇനിയുമേറെ ഉജ്ജ്വലമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടത് ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. വൈവിധ്യങ്ങളെയാണ് ജനാധിപത്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് നമ്മൾ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നത്. ഏകശിലാത്മകമല്ല അതൊരിക്കലും. അത് മതമാണെങ്കിലും ജാതിയാണെങ്കിലും വർഗമാണെങ്കിലും വിശ്വാസമാണെങ്കിലും സംസ്കാരമാണെങ്കിലും അവിടങ്ങളിലെല്ലാം
പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതുമകൾ തേടി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള രാജ്യം നൽകുന്ന നമ്മുടെ മൗലികമായ അവകാശങ്ങൾ, ആ അവകാശങ്ങളുടെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പുതിയ സമരമുറകൾ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥിത്വം കലാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് സ്വയം സമരങ്ങളായി, വിപ്ലവങ്ങളായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കാലമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. കാലം നമ്മിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സംഘഫാഷിസത്തിന്റെ അതിക്രൂരമായ എല്ലാവിധ സംഘടനകളും അവരുടെ ആക്രമണോത്സുകമായ നിലപാടുകളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ഛിന്നഭിന്നമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരമത സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, അവർ പരസ്പരം ഇന്ന് കൊലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ കാലത്ത് നമുക്കൊരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച്, നൈതികതയെക്കുറിച്ച്, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ അത് ഫാഷിസത്തിന് സഹിക്കില്ല. ഫാഷിസത്തിന് എപ്പോഴും ആവിഷ്കാരങ്ങളോട് എതിരാണ്, നൈതികതയോട് എതിരാണ്, മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹികമായ പ്രതിബദ്ധതയോട് അത് എതിര് നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്തുകൾ ഉണ്ടായത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹി കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ആ കലാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന, മതേതരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള, സാഹോദര്യ ബോധത്തോടുകൂടെ ഇടപെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. എത്രമാത്രം ക്രൂരമാണ്, എത്രമാത്രം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു ഈ നടന്ന എല്ലാ കൂട്ടക്കലുകളും എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നുണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്നായിരുന്നു എല്ലാം അവസാനിച്ചത്. കൊടിയും പന്തവുമായി അവർ വന്നു, വാളും തൃശൂലവുമായി അവർ വന്നു. അവരെന്റെ കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിട്ടു, വാൾ കൊണ്ട് അടിവയർ നെറുകെ പിളർന്നു. പിന്നീടാണ് ആഹാരരീതി മാറിയത്. പിന്നീടാണ് ശിശുക്കളുടെ പറക്കമുറ്റാത്ത ആ കുഞ്ഞു ശരീരം അവരുടെ വിഷപ്പടക്കാൻ വകയായത്. ഇങ്ങനെ ഗുജറാത്തിലും അല്ലാതെയുമൊക്കെ ചീഞ്ഞുനാറിയ മനുഷ്യഗന്ധങ്ങളെ ഈ സംഘ് ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഏറ്റവും നല്ല അവരുടെ സുഗന്ധമായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തെ, ഒരു അവസ്ഥയെ സച്ചിദാനന്ദൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത്രയേറെ ക്രൂരതയേറിയ ഒരു കാലത്തുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നിസ്സംഗരായി നോക്കി നിൽക്കുക എന്നത് വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തിന് ഭൂഷണമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നിര നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. പക്വമായി ഇടപെടുന്ന, ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് തന്നെയാണ് കൈവിരൽ ചൂണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ കാലത്തോട് സംവദിക്കുന്ന, കാലത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന, സമൂഹത്തിന് നമ്മുടെ ഒച്ചയില്ലാതായി പോകുന്ന മനുഷ്യന് ഒച്ച നൽകുന്ന, ആ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്ന, അവരുടെ ചിന്തകൾക്ക്, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഗതി പകരുന്ന, അവരുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾക്ക് ദിശ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ഇടപെടൽ, ആ ഇടപെടലാണ് സാഹിത്യോത്സവയിലൂടെ, സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു വര, നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം, അത് പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന ഏതോ ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി അവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ഊർജ്ജസ്വലമായ ശ്രമങ്ങൾ, അത്തരം ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു കഥ, നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു കവിത, നമ്മൾ വരയുന്ന ഒരു ചിത്രം അത് രൂപപ്പെടേണ്ടത് എന്നത് ഈ കലികാലത്ത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആവിഷ്കാരമായി നമുക്ക് ഈ സാഹിത്യോത്സവനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കാലത്തോടും സമൂഹത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി, ഇടപെടലുകളുമായി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ SSF എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് നിർവഹിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാലം ഇത്രയായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്രയും അത് ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന് വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ ദൈക്ഷണികമായ വ്യവഹാരങ്ങളിലേക്ക്, വൈജ്ഞാനികമായ ഔന്നിത്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ആകർഷിക്കുക എന്നത്, അവരെ ചേർത്തി കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് ചെറിയ ദൗത്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 500-ലേറെ വരുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ
55 സെക്ടറുകളിൽ 12 ഡിവിഷനുകളിലൊക്കെ നടന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബ്ലോക്കുകളിലും യൂണിറ്റുകളുമായി മത്സരിച്ചെത്തി വിജയിച്ചവരാണ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സംഗമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാൻ സാറാണ്. അതോടൊപ്പം വിവിധ ഘടകങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ നേതൃത്വം നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്ത്, ഈ സദസ്സ് വീക്ഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ ശ്രോതാക്കളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്ത്, മത്സരിക്കാനെത്തിയ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളോടും സ്നേഹം കൊണ്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Here we are in the zenith of ecstasy because of the blessed presence of much impressed orator and socio-political activist Dr. Kafil Khan sir. Our literary festival Sahitulsav SSF Kannur District Sahit. Our literary festival SSF Kannur District 27th edition Sahitulsav is being inaugurated by Dr. Kafil Khan sir. I cordially call upon His Excellency to deliver his inaugural address. Please, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I want to thank each and everyone who are present here through our video conferencing. Those students who are really our future of India. And I would like to thank our Indian Grand Mufti Sheikh Abu Bakr Ahmed Sahab, KP Abu Bakr Mudiyat Patawam Sahab, Shaukat Naomi Al-Bukhari Sahab, Suraj Sahab जिन्होंने मुझे कॉल किया. He talked to me on phone and he requested me. That time I told him कि I am not, मैं उस काबिल नहीं हूँ. But really thank you for giving me all this respect. Shoaib PV Sahab, the General Secretary from Kannur part, for giving me this opportunity. And salam to everyone who is watching this. I also convey my great wishes to SSF, who is working since April 1973 and has worked a tremendous job in education field. Around more than 2 lakh students have come out and they have doing great in their different field and creating milestones. I still remember the Hind Yatra, the friendly India movement which started from Jammu Kashmir to the Kerala, crossing 22 states. It was amazing. Millions of people have participated in that. Now the 50th year is coming in 2023. I would love to be with you, not through video conferencing. As a person, the COVID-19, I think Corona, the disease will go and the vaccine will come out, and then we can meet and hug each other and see each other personally. So I would love to be on your 50th anniversary 2023. Education plays a very large and very big part in your life. It changes the society, it changes everything. Before inaugurating this Sahitso 2020, which is an art fest, and now Firdaus Sahab has told me that around 2 lakh students will participate, and around 64 competitive items are there. So I would like to say good luck to each and everyone. Come out with flying color
Do your best. Remember, you are the best. So what I was saying about the education. Education plays a very big part in your life. It changes you. It changes your personality. I am fighting this bigger fight, fighting with the whole system, So it's not only me, The education, the tarbiyat my mother has put me, my father has given me, my teachers in Manipal, Karnataka has given me, my teachers in Gorakhpur, MG Inter College has given me. Everybody has shaped me and given me the strength, the zeal, the enthusiasm, the devotion, the determination to fight against the injustice done to anyone, anywhere in the world. This is the education power. If there are so many people who are still incarcerated, who are incarcerated for 10 to 15 years, 18 years. People have died. You don't know their story. You know my story because the work I did, the government, the way they penalized, and I started speaking. And then I got so much love and affection from all over the world, especially from Kerala. I have been to Kerala 4-5 times, and the love and affection I have got from people of Kerala is amazing. They know my father's name, they know my mother's name, they know my daughter's name, they know my advocate's name, and they were very helpful. My mother used to say कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है. So जुल्म कभी भी नहीं सहना है. You have to hear your heart. Whatever your heart says, don't do. But if your heart is saying do something good, do it without thinking of consequences. Don't get scared. These fascist forces, they will scare you more if you get scared. People ask me, are you not scared? I said, no, I'm scared. I'm not scared. Allah is there. They will kill you. I say Allah. If Allah's mercy is there, they will kill me. There's so many issues. I will tell you a little about myself. I was just an unknown doctor in a small town of Gorakhpur, Uttar Pradesh. It's a northern part of India. I am a pediatrician, MBBS, MD, pediatrics. I joined only in 2016 and 2017 when BRD oxygen tragedy happened, where because of shortage of liquid oxygen, around 70 kids died. As a father, as responsible citizen, as a doctor, I tried to save each and every life. But sorry to say, but so many kids died. Government wanted a scapegoat to save their face, to save their health minister. So Dr. Kafil Khan they got. And after that the whole narrative changed. 9 months I was in jail, and in those 9 months of incarceration, I thought that now everybody is speaking about me, but what happened to those people? I am a doctor, I am from good family, I am from good background, but still I can be penalized by doing, even after doing some good work. So what happened to the poor people who don't have voice? So everybody has to speak up. When I came out of the jail, I started doing medical camps. I started working on Health for All campaign. I realized the BRD oxygen tragedy was just a brutal phase of our broken health system. The whole system is broken up. See why there is so much discrepancy from Kerala to UP. In Kerala, the infant mortality rate is 6, and UP it is 61. 10 times more kids are dying.
Now COVID-19 has come. Around 1 lakh people have died in India since January. But around 1 crore people, 10 million people have died because of non-COVID disease. 28,000 people are dying every day. There's so many issues we can talk about. I roam all over India and ask people, what are your expectation from your government? What do you want from your government? Say that we want 2 वक्त की रोटी, इज्जत की रोटी, अपना घर हो, जब बच्चा बीमार हो जाए तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए, जब वो पढ़ने जाए तो वो भी IIT IIM एम्स में पढ़े और जब पढ़ लिख ले तो उसको नौकरी मिल जाए. मीन्स 2 meal, home, health, education, employment. That's all everybody wants. What this regime is doing? What this regime is doing? They're talking about Shamsan, Kabristan, Ali, Bajrang Bali, 3 Talaq, Halala, Ram Mandir, Babri Masjid. They don't want to talk about the real basic issues. What happened to those farmers? Everything is become, corporate sector has intruded everywhere. Now, this because of the farmer bill, a poor farmer who has to, he will be, compelled to sell his hard work to those big outlets owned by someone who already earned 12 lakh crore in this era of lockdown. Women atrocities. You must have heard about the Nirbhaya Kand or Telangana, that doctor was dead, and recently in UP Hathras, one 19-year-old, the tongue was chopped, the spine was broken, उसकी जवान काट दी गई, उसकी हड्डी तोड़ दी गई, उसको मार दिया गया, उसके बाद पुलिस वालों ने चुपके से जला दिया. Every day 97 rapes are happening in India every day. 5-year, 10-year girl are not safe. We should be ashamed of that. Today, when I am recording this video on 30th September, the Babri demolition verdict has come, and judiciary, I would say, once again failed to deliver the justice. No one did nothing. Our constitution has based on 4 pillars: equality, fraternity, liberty, justice. स्वतंत्रता, समानता, न्याय. कहाँ है ये सब? कहाँ है? Now they want to suppress the freedom of speech. I gave around 300 speeches on CA, NRC and PR. Only one speech I gave in Aligarh in UP, and the Uttar Pradesh Yogi government caught me and slapped me with NSA, National Security Act, and they tortured me physically and mentally. Physically, they made me strip, they beaten me with rod, they abused me, they beaten me with a stick, they didn't give me food for 5 days, they just wanted to break me. They asked weird question: you have invented some powder which can kill millions of people. You have gone to abroad to destabilize the government. So, this government, this regime, they want to suppress you. Who is speaking against the policy, even though our Honorable Prime Minister says that criticism in democracy is a healthy thing. It actually flourishes democracy. SSF has also taken part in CA and NPR and NRC. I know that. And I think students should know what is going in India. You should read and read. Before finishing my speech, I don't want to bore you.
SSF, what they do, I believe their activities are not meant to segregate the religion from the secular, but rather to help them complement and understand each other better. So I hope the activity will continue. The children will learn the education, they will be getting education, better and better. And whichever field they choose, wherever they go, the motto should be they should be truthful to themselves, truthful to their teachers, truthful to the organization they belong to. I believe in Allah, but I don't discriminate people on the basis of religion and region, or caste, or disabilities. तो साउथ इंडिया का है, तो नॉर्थ इंडिया का है, तो हिंदू है, तो मुसलमान है, तो दलित है, तो पिछड़ा है, नहीं. We all are human being. अल्लाह ने हम सबको बनाया है, हम सब अल्लाह के बंदे हैं. So please remember this. Education is the backbone of any society development. Try to implement that, and most important, the girls' education. The girls are the female, the mother is the first teacher. Mother is the first teacher. So if she is not educated, what she is going to give to a child? So you have to educate women also. दीनी तालीम भी जरूरी है और दुनियावी भी. तभी हम तरक्की कर सकेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे. आप सबसे मिलना चाहूंगा, आप सबसे पर्सनली मिलना चाहूंगा. आई वांट टू मीट यू ईच एंड एवरीवन. इंशाल्लाह जल्दी मैं मलापुरम आया हुआ हूं. आई हैव ऑलरेडी बीन टू मलापुरम, कोच्चि, कोट्टयम, तिरुवनंतपुरम. आई हैव गॉन सो मेनी प्लेसेस. व्हाई नॉट? आई वुड लव टू कम अगेन. आई वुड लव टू कम टू मीट यू ईच एंड एवरीवन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-faizina bidallah. Amma ba'd. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ, സയ്യിദന്മാർ, ഈ വിശിഷ്ട വേദിയിലെ ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, SSFന്റെ 27ാമത് സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ആദ്യമായി നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10-27 വർഷമായി ഇസ്ലാമിക പൈതൃകത്തിനും പാരമ്പര്യത്തിനും മൂല്യത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം, അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅയുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം നടത്തിവരുന്ന ഈ സാഹിത്യോത്സവ് എന്തുകൊണ്ടും ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഫിസിക്കലായി നടക്കേണ്ട ഈ വിദ്യാർത്ഥി സാഹിത്യോത്സവ് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അതിജീവനം സാധ്യമാണ് എന്ന പ്രമേയത്തിലൂന്നിക്കൊണ്ട് ഓൺലൈനായി നടന്നു വരികയാണ്. ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. വാഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വഅലൽ ഫായിസീന ബിറളില്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട SSF ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഫിർദൗസ് സഖാഫി, ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച
ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടർ കഫീൽ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ഉള്ള പ്രൊഫസർ യൂസി, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ, സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഒരു വ്യതിരക്തതയും പ്രൗഢിയും അന്തസ്സുമുള്ളതായി ഞാൻ കാണുന്നു. കാരണം just now Dr. Kafil, the warrior who fought against the injustice and the malpractice that was prevalent in UP, especially in the medical college, where many a number of newborn infants were strangled to death due to lack of oxygen supply. And this gentleman, the eminent doctor, he himself did what he could do and saved the innocent babies, for which he had to be behind the bar, and he had set a good example for those who stand for the justice. I congratulate Dr. Kafil, a big salute for you, sir, for the values you stood for, and the same value is really regenerated and it is dissipated throughout the world through this organization, Sunni Students Federations. വാസ്തവത്തിൽ മൂല്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന, ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന, പൊരുതുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് അനുചിതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉദ്ഘാടന സെഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നത് എന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ ചാരിതാർത്ഥ്യവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. സാഹിത്യം എന്നത് അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ സർഗവാസനകളെ വികസിപ്പിക്കാനും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനും പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ്. അകലങ്ങളില്ലാതെ മനസ്സുകളെ കോർത്തിണക്കാനും അതിരുകളില്ലാതെ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ, യുക്തിചിന്തയിലൂടെ, സംവേദനത്തിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സുമായി സംവദിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സാഹിത്യം എന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹിത്യത്തിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ, മേഖലകളിലും ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം വ്യതിരക്തത വെച്ച് പുലർത്തുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ ഈ ഒരു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലും അതിജീവനം സാധ്യമാണ് എന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പ്രസക്തമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഊന്നി നിന്ന് നിങ്ങളെ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു മത്സര പരിപാടി എന്തുകൊണ്ടും പ്രശംസാർഹമാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും ഒട്ടനവധി സാഹിത്യ പ്രതിഭകളെയും അണിനിരത്തി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് ഉയർത്തി ഈ ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും മനുഷ്യ മനസ്സ് തുറക്കാനും അവൻ്റെ സർഗവാസനകളെ വികസിപ്പിക്കാനും നടത്തുന്ന ഈ ഒരു തീക്ഷ്ണമായ ഈ ഒരു വ്യഗ്രതയുണ്ടല്ലോ, അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും പ്രശംസിച്ചാൽ മതിയാവില്ല. ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. വ്യായാമം പോലെ, വായന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന സംഗീതവും അതുപോലെ തന്നെ കഥകളും അതുപോലെയുള്ള പാട്ടുകളിലും നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകണമെന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ
നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ശ്രമമുണ്ടല്ലോ, വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ സർവ്വവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരിയായ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ അവസാന നിമിഷത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കിയത് സിംഗപ്പൂരിലെ ജയിലിലായിരുന്നു. സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കവിത രചിക്കാൻ ഉറുദുവിൽ വളരെ മനോക്തമായ കവിത രചിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യ സിദ്ധിയുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. പക്ഷേ എവിടെ പേന, എവിടെ കടലാസ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുളച്ചു വരുന്ന പൊന്തി വരുന്ന സർഗവാസനയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണല്ലോ സാഹിത്യം എന്നത്. അതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ്. ബഹദൂർ ഷാ സഫർ ചെയ്തതെന്താണെന്നറിയോ? ഒട്ടനവധി ചുരുട്ട് അദ്ദേഹം പുകച്ചു. അതിൽ കിട്ടിയ വെണ്ണീരിൽ ചാരത്തിൽ തൻ്റെ വിരൽ പതിച്ച് ചുമരിൽ അദ്ദേഹം കവിത രചിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ പോലും അതിജീവിക്കാൻ സാഹിത്യകാരൻ സാധിക്കുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവും ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണിത് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിഭകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കൊല്ലത്തിലുള്ളൊരു മത്സരത്തിലൂടെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നിന്ന് പിന്നീട് തളർന്നു പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ സാഹിത്യ വാസനയുണ്ടല്ലോ, അതൊരു തപസ്യയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി അതൊരു നിങ്ങളുടെ സിദ്ധികളെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ വളർത്താൻ ഉപയുക്തമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ വളർന്നു വരട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ പരിപാടിക്കും ഇതിനെ സംഘാടകർക്കും നേരുന്നു. വാഹൃദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ SSFന്റെ കർമ്മധീരരായ നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ SSFന്റെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് സാഹിത്യോത്സവം. വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി നടന്നു വരുന്ന സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലും വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇങ്ങനൊരു നിമിഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വെർച്വൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാനും അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ, എന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ്. SSF ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുബശ്ശിർ അലി എന്ന ഈ ഒരു വിനീതനെ, ആ വിനീതന്റെ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തുവാനും ആ കഴിവുകൾക്ക് പ്രചോദനമാകുവാനും ആ കഴിവുകളെ പ്രകടിപ്പിക്കാനും വളർത്തിയെടുക്കാനും വേദിയായിട്ടുള്ളത് SSFന്റെ സാഹിത്യോത്സവമാണ്. ഈ ഒരു വിഷയം ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല വേദികളിലും വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും പറയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, SSFൽ കൂടി വളർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും എൻ്റെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നും എനിക്ക് പറയാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഞാനിത് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനമാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുട്ടികൾ സാഹിത്യോത്സവത്തിനായാലും മറ്റേത് SSFന്റെ പരിപാടികൾക്കായാലും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളോട് നമുക്ക് പല എതിർപ്പുകൾ നേരിടാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരം എതിർപ്പുകളോടൊക്കെ നമുക്ക് അതിജയിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ SSFൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ നാം ഒരു ലക്ഷ്യം
നമ്മുടെ ജീവിത വിജയം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ SSF മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മോറൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന ആ ഒരു പ്രമേയം അത് എന്നും ഉറക്കെ ഏറ്റുവിളിച്ച് ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിൽ മുഴക്കിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഞാൻ. 10ാം ക്ലാസ് മുതൽ SSFന്റെ ത്രിവർണ്ണ പതാക കയ്യിലേന്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച പാരമ്പര്യം എനിക്കുണ്ട്. SSFൽ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടും SSFന്റെ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തതുകൊണ്ടും എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു നഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കുക. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, SSFന്റെ സാഹിത്യോത്സവം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കണം. SSFന്റെ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ വേദികളിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നാം പ്രകാശിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നാം പ്രകടിപ്പിക്കണം. SSFന്റെ എല്ലാ വേദികളിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ കലാസാഹിത്യ വാസനകളെ അവതരിപ്പിച്ച് നാം നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ വിവിധ സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുള്ളത് ഭാവിയിൽ SSFന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഭദ്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരുപാട് കഴിവുള്ള, ചങ്കൂറ്റമുള്ള, ആർജവമുള്ള, ഒരുപാട് ചിന്താശേഷിയുള്ള ഒരുപാട് യുവാക്കളാണ്, കുട്ടികളാണ് SSFൽ കൂടി വളർന്നു വരുന്നത് എന്നത് ആ സാഹിത്യോത്സവം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാഹിത്യോത്സവം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പോലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുവാൻ മുൻകൈയെടുത്ത SSFന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതാക്കളെ ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ, ബഹുമാനത്തോടെ ആശംസിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. SSF മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രമേയം, ഇന്നത്തെ SSFന്റെ സുപ്രധാനമായ ഇടപെടലുകൾ, SSFന്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പോലും പലപ്പോഴും പല ലീഗൽ അഡ്വൈസ് തേടിക്കൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെ വളരെ പക്വതയാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിവേകത്തോടുകൂടി സമൂഹത്തിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് SSFന്റേതായ നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ് ആർക്കു മുന്നിലും മോശാനിച്ച് നിൽക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതൃത്വം നമുക്കുള്ളത് വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ഞാൻ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. SSFന്റെ സാഹിത്യോത്സവന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. SSFന്റെ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്നും നടത്തപ്പെടണം. ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിക്കാൻ, പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ട് എന്നും ഇത് നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനവും ആസൂത്രണങ്ങളും SSFന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ നടത്തിവരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയുണ്ടാവണം. എൻ്റെ പിന്തുണ SSFനോടൊപ്പം എന്നുമുണ്ട്. കാരണം എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയത്, എന്നെ നിർമ്മിച്ചത് SSF ആണ് എന്നുള്ള മഹത്തായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ SSFനോടുള്ള കടപ്പാട് എന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് SSFൽ വളർന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ, നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ കൂട്ടായ്മയായ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഫോറം IPF എന്ന ആ ഒരു മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ അംഗമാകാൻ സാധിച്ചത് SSFൽ കൂടി വളർന്നൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ്. ആ ഡയറക്ടർഷിപ്പിലേക്ക് എന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് SSFൽ പ്രവർത്തിച്ച പാരമ്പര്യമാണ്, SSFൽ പ്രവർത്തിച്ച് തെളിയിച്ച കഴിവുകളാണ്, SSFൽ കൂടി വളർത്തിയെടുത്ത കഴിവുകളാണ് മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് SSFനോടൊപ്പം ഞാനുമുണ്ട്. മോറൽ റവല്യൂഷൻ സിന്ദാബാദ്, ധാർമ്മിക വിപ്ലവം സിന്ദാബാദ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്നും ഒരിക്കലും നിലക്കാത്ത ആ മഹത്തായ മുദ്രാവാക്യം നമ്മുടെ മലയാള മണ്ണിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിലും എന്നും നിലനിൽക്കണമെന്ന് കൂടി എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണമെന്ന് കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കൂടെയാണ്. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.